Hello, good morning, dear children. How are you all? I hope all are well. Dear children, today in this class, we are going to learn about 7th standard English lesson, The Wonder Bowl. This is a very interesting story for you. Are you ready to listen it? Yes, let me start. The Wonder Bowl. The old couple Philemon and Baucis lived in a hut on a mount. They worked hard in their farm and were only able to get as much food as they needed. Yet they were so kind that they would never let any stranger who come to their doors go without food. They welcomed the guest with joy and shared their own meal with him. One evening, they finished their supper and sat at the door. Suddenly, they heard the barking of dogs and shouting of boys in the village. Soon, the noise grew longer. Philemon saw two strangers at home. The village boys hooted and the dogs barked. Philemon said to his wife, "Look at these boys. They ill-treat the poor strangers. I shall go and bring them. You go and see if there is any food to give them." Philemon went down to meet the ragged newcomers. He drove back the dogs and said, "Welcome, strangers." He took them into his poor cottage and made them sit at the table. They looked very tired. Baucis placed a small bowl of milk on the table and said, "This is all that I have for you, sirs. How I wish you had come a little earlier. We would have shared our supper with you." "Don't worry, good lady," said one of the guests. "All will be safe. Your kindness makes this drink a feast to us. We are pleased with your hospitality." Baucis poured the milk from the bowl into 2 cups and placed them before the guests. They drank the milk, and later one of them asked for some more. Baucis in confusion said, "Sorry, my dear guests, there is hardly a drop left in this bowl." "Why?" cried the guest, taking the bowl. "There is a milk in this bowl as much as we want." So saying, he filled out not only his cup but also his friend's. Baucis was astonished as the guests filled their cups again from the bowl. She could hardly believe her eyes. "They are not ordinary men," whispered Baucis to her husband. "Yes," he replied, "they must be angels from heaven, come to bless us." "Good mother," said the guest, "we thank you for your kindness. May your bowl be full of milk always." Then they went to bed. Philemon and Baucis could hardly sleep because of the wonder that the strangers had worked with the bowl. The guests arose early next morning and got ready to go. Philemon and Baucis walked out with them for a short distance. "Good, Philemon and Baucis," said one of the guests.
We are God's messengers. We are much pleased with your kindness. Ask for anything you like. You shall have it. The old couple looked at each other. After a moment, Philemon said, "Good angels, we wish to die together." "Be it so," replied the angels. "There is your home. Live in it as long as you desire and come to heaven together." Old Philemon and Baucis were astonished to see their poor cottage turn to a grand mansion. When they turned around to thank the angels, they saw nobody there. They humbly prayed to God and lived in their mansion, doing good to everyone in their life. ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ದ ವಂಡರ್ ಬಾಲ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾಯಾಪಾತ್ರೆ ಈ ಪಾಠದ ಕನ್ನಡದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದಾನೊಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಮೋನ್ ಮತ್ತು ಬೌಸಿಸ್ ಎಂಬ ವಯಸ್ಸಾದ ದಂಪತಿಗಳು ಮರದ ಮಣ್ಣಿನ ದಿಣ್ಣೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತಹ ಪುಟ್ಟ ಗುಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ಬಂದಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಹಾರ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿನೇ ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ಊಟವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಬಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅತಿಥಿಯಂತೆ ಸತ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ದಿನ ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಿ ಬೊಗಳುವಂಥ ಸದ್ದು ಹಾಗೂ ಊರಿನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆಯ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಬರುತ್ತೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಆ ಗಲಾಟೆ ಸದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಂತಹ ಫಿಲಮೋನ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತ ಹಾಗೂ ನಾಯಿಗಳು ಸಹಿತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾನೆ. ಫಿಲಿಮೋನ್ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದಂಥ ಬೌಸಿಸಳಿಗೆ, "ನೋಡು ಪಾಪ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಡವರಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ, ನೀನು ಅವರಿಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ನೋಡು" ಅಂತ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಫಿಲಿಮೋನ್ ಆ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓಡಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತುಂಬ ದಣಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೌಸಿಸ್ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಹಾಲನ್ನು ತಂದು ಅವರ ಮುಂದಿಡುತ್ತಾಳೆ. "ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷ ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಸಹಿತ ಊಟವನ್ನು ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಉಳಿದಂತಹದ್ದು ಕೇವಲ ಈ ಹಾಲು ಮಾತ್ರ." ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಅತಿಥಿ, "ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ನಮಗೆ ಇದೇ ಹಬ್ಬದ ಊಟ" ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, "ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರನೇ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ." ಬೌಸಿಸ್ ಆ ಹಾಲನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಎರಡೂ ಸಹಿತ ಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿರ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಂಥ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆತ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಬೌಸಿಸಳಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. "ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹನಿ ಹಾಲು ಮಾತ್ರ." "ಏನೋ ನೋಡಿಲ್ಲಿ, ಹಾಲಿಲ್ಲವಾ?" ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಆತ ಅತಿಥಿ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಕಪ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಸುರಿವಿದಾಗ ಪುನಃ ಖಾಲಿಯಾದಂತಹ ಬಟ್ಟಲಿನಿಂದ ಹಾಲು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ತನ್ನಲ್ಲ, ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನ ಕಪ್ಪು ಸಹಿತ ಹಾಲಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಂತಹ ಬೌಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಫಿಲಮೋನ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳೇ ಅದನ್ನು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿರುವಷ್ಟು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಚರ್ಚಿಸ್ತಾರೆ, ಬಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ ಎಂದು ತನ್ನ ಪತಿಯ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣುಗ್ತಾಳೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರು
ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ದೇವತೆಗಳಿರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲೊಬ್ಬ, ನಮಸ್ಕಾರ ತಾಯಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಿಂದ ತುಂಬ ಸಂತುಷ್ಟಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಸದಾ ಆನಂದ ತುಂಬಿರಲಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ರಾತ್ರಿಯಾದಾಗ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹಿತ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಫಿಲಿಮೋನ್ ಬೌಸಿಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿದ್ದೆ ತುಂಬ ತಡವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ದಿನ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಖಾಲಿ ಬಟ್ಟಲಿನಿಂದ ಹಾಲಿ ಸುರಿದಂತಹ ಘಟನೆ ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫಿಲಿಮೋನ್ ಮತ್ತು ಬೌಸಿಸ್ ಸಹಿತ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಫಿಲಿಮೋನ್ ಮತ್ತು ಬೌಸಿಸ್ನನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ದೇವತೆಗಳ ಸಂದೇಶಗಾರರು. ನಿಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು, ನಾವು ಅದನ್ನು ನೀಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫಿಲಿಮೋನ್ ಮತ್ತು ಬೌಸಿಸ್, ಆ ವಯಸ್ಸಾದ ದಂಪತಿಗಳು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಫಿಲಿಮೋನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓ ದೇವತೆಗಳೇ, ನಾವು ಇಬ್ಬರೂ ಸಹಿತ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದಷ್ಟೇನಾ? ಆಯಿತು, ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳಿ ನೀವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಂಥ ಫಿಲಿಮೋನ್ ಮತ್ತು ಬೌಸಿಸ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನು ತಮ್ಮ ಆ ಗುಡಿಸಲಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುವಂತರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಆ ದಂಪತಿಗಳು ಸುಮಾರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪಾಠ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಈ ಪಾಠದ ಭಾವಾರ್ಥ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿ ಗುಡ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. Again we will meet in the next class.